belong to our country and belong to the people. The people of Nigeria are overwhelmed to have launched e-Naira, their digital currency. We, Indians, are going to be content that our government is about to launch our digital currency. Not only digital rupee, but also many other good policy measures are planned to be implemented in the following years. Setting up 75 digital banking units in 75 districts by scheduled commercial banks and focusing on using payment platforms that are economical and user-friendly are few among them. We, S3 MCom GBO, are thankful for the splendid opportunity to discuss the three key areas of the fourth union budget, which was tabled by Honorable Finance Minister Mrs. Nirmala Sitharaman on the 1st of February 2022. So before moving on to the three key areas, I will be discussing about the four pillars with an aim to boost domestic manufacturing and create jobs, because there are a lot of unemployment which are happening in the past few years. The four key pillars which the union budget discussed are inclusive development, productivity enhancement, PM Gati Shakti, and financing investment. Now, I'll be telling you about the three key areas which we'll be discussing today. The first key area is international trade policy or EXIM policy, which includes multi-modal logistics parks, special economic zones, customs exemption and tariff simplification, project imports and capital goods, which will be presented by Ms. Rudy SB. And next topic is corporate sector, which includes startups, new public sector enterprise policy, retaining tax slabs, 5G services, job creation, and boosting domestic manufacturing and defense research and development, which will be presented by Mr. Ashfaq N. And the pillar of the Indian economy, which is the financial services, which includes digital rupee, cryptos as assets, post offices on core banking system, digital banking units, gift city, MSMEs, and green bonds, which will be discussed by Mr. Ajim Shah. And here we begin the first topic, international trade and EXIM policy. Over to you, Shruti. Good evening, all. And today, the first topic we are going to discuss in international trade EXIM policy is multi-modal logistic parks. So, to look at the multi-modal sector, it comprises of the movement of goods from one point to it's it audible? To look at the multimodal sector, it comprises the movement of goods from one point to another through several modes of transport by one transport operator. In this year's union budget, the multimodal logistics sector received a major push, and the government aims at reducing the logistic cost significantly in the coming years. And in the budget speech, Finance Minister Nirmala Sitharaman said that there will be contracts for implementing multi-modal logistic parks at 4 different locations via the public-private partnership PPP mode in 2022-23. And 100 PM Gati Shakti cargo terminals will be dedicated towards the development of multi-modal logistic facilities in the span of next 3 years. And it's seen that the multimodal sector has been neglected by the government for a long time. In the previous budget also, we couldn't see much significant announcement from this area. And now it's given due importance. So in conclusion, the government's drive to encourage integrated logistics and multimodal connectivity is a positive move towards the progress of logistics industry in India. And in my viewpoint, with the progress of this logistic industry, by creating multimodal logistic parks, in improvements in infrastructure and all, this will attract more FDI, foreign direct investment to India. Now, next on to the SES, special economic zones. Special economic zones. In short, CES is a geographically bound zone where the economic laws in matters related to export and import are more broad-minded and liberal when compared to the rest of the country. The reforms in custom administration of CES will be fully IT-driven, and this will ease doing business by CES units considerably. And it said that these reforms shall be implemented by 30th September 2022.
And it's announced in the budget that the Special Economic Zones Act will be replaced with a new legislation that will enable the states to become partners in development of enterprise and service hubs. Next, we have an announcement in project imports and capital goods. The National Capital Goods Policy 2016 aims at doubling the production of capital goods by 2025, and this could create employment opportunities and result in increased economic activity. But however, several duty exemptions have been granted to capital goods for various sectors like power, fertilizers, textiles, food processing, fertilizers, etc. And these exemptions have hindered the growth of domestic capital goods sector. Import duty concession have deprived, and we can see that import duty concession have deprived the local producers in areas like coal mining projects, power generation, railway and metro projects. And it's suggested to impose reasonable tariffs for the growth of domestic industry and boost Make in India without significantly impacting the cost of essential import. So, in order to promote domestic industries, a moderate tax rate of 7.5% were imposed on capital goods and project imports. Even though it's imposed, a few exemptions are being introduced on imports like specialized castings, boards, screws, linear motion, etc. To encourage domestic manufacturing of capital goods in our country. And next we have customs exemptions and tariff simplification. Several concessional rates are being incorporated in customs tariff schedule for sectors like chemicals, electronics, gems and jewelry. Following, we discuss we'll discuss three sectors. First one is electronics, chemicals. Reduction in chemical sector, the reduction of customs duty on certain critical chemicals, namely methanol, acetic acid, heavy feedstock for petroleum refining are made, while creating the duty on sodium cyanide. To promote the blending of fuel, the government proposes to charge an additional differential excise duty of rupees 2 per liter from 1st October 2022 on unblended fuel. Next, next we have electronic sector. Here, the customs duty rates are being calibrated to provide a graded rate structure to facilitate domestic manufacturing of wearable devices, and electronic electronic smart meters. And duty concessions are also given to parts of transformer of mobile phone chargers and camera lens of mobile camera module and certain other items. This will enable domestic manufacturing of high growth electronic items. Next, we have gems and jewelry. To give a boost to gems and jewelry sector, customs duty on cut and polished diamonds and gemstone is being reduced by percentage. Customs duty on imitation jewelry is prescribed to be at least 400 per kg on import. And to facilitate export of jewelry through e-commerce, a simplified regulatory framework shall be amended by June this year. It was proposed in that speech. Next, with this, I'm concluding. In short, we can say the government steps to encourage integrated in the areas of multimodal logistics. We can conclude the government steps to encourage integrated logistics and the push on multimodal projects is a positive move towards the progress of logistic industry in India. And in area of special economic zone, the proposal to replace special economic zone act with a legislation that would permit states to partner in creating enterprise and service hubs are appreciated. And last, rationalization of import duties as part of Make in India initiative is likely to give a strong impetus to consumption, bringing sustainable growth for consumer, e-commerce, and retail sector. And
in conclusion, as we can say, as this budget lays foundation for Amrit Kal, we also discussed it, and we see positive signs for economic growth of our nation through this. And the present budget is inclusive and focused on sustainable development. So together with all these will enhance international trade. Thank you. With this, I conclude. Now, I welcome Ashfaq to take corporate sector. Thank you. Good evening, all of you. Am I audible? Yes. Okay. Yes, yeah. Yes, you are audible. Myself, Ashfaq. 2022-23 സാമ്പത്തിക വർഷത്തിലെ യൂണിയൻ ബജറ്റിൻ്റെ കോർപ്പറേറ്റ് സെക്ടർ എന്ന ടോപ്പിക്കിൽ നിന്നുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇവിടെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നത്. കോർപ്പറേറ്റ് സെക്ടറിൽ പ്രധാനമായും പറയേണ്ട ഒരു ടോപ്പിക്കാണ് സ്റ്റാർട്ടപ്സ് എന്നത്. ഈ ഒരു ബജറ്റ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഫോക്കസ് ചെയ്ത ഏരിയകളിൽ പെട്ട ഒന്നാണ് സ്റ്റാർട്ടപ്പ്. Startups have emerged as drivers of growth for our economy. Over the past few years, the country has been a manifold increase in successful startups. സ്റ്റാർട്ടപ്സിന് പ്രധാനമായി നൽകിയ ഒന്നാണ് ടാക്സ് ഇൻസെൻറ്റീവ്സ് എന്നത്. അതായത് 31 മാർച്ച് 2022 വരെ ഇൻകോർപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സ്റ്റാർട്ടപ്സിന് നൽകിയ ടാക്സ് ഇൻസെൻറ്റീവ് 2023 വരെ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്തു എന്നതാണ് അതിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പോയിന്റ്. മറ്റൊന്ന്, ഇൻസെൻറ്റീവ്സ് ഫോർ ന്യൂലി ഇൻകോർപ്പറേറ്റഡ് മാനുഫാക്ചറിംഗ് എൻറ്റിറ്റീസ് അണ്ടർ കൺസെഷണൽ ടാക്സ് റെജീം ഓഫ് 15% ടാക്സ് വാസ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ബൈ ഗവൺമെൻറ്. ഇനി സ്റ്റാർട്ടപ്പിന് അടുത്ത് പറയുന്ന ഒന്നാണ് ഡ്രോൺ ശക്തി എന്നത്. ഇത് പ്രധാനമായും ഡ്രോൺ ടെക്നോളജിയെ ഇന്ത്യയിൽ ബൂസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഈ ഒരു ബജറ്റിൽ കൊണ്ടുവന്നതാണ്. നിർമ്മല സീതാരാമൻ ഇതിനെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞു, സ്റ്റാർട്ടപ്സ് വിൽ ബി പ്രൊമോട്ടഡ് ടു ഫെസിലിറ്റേറ്റ് ഡ്രോൺ ശക്തി ത്രൂ വേരിയഡ് അപ്ലിക്കേഷൻസ് ആൻഡ് ഫോർ ഡ്രോൺ ആസ് എ സർവീസ്. ഇത് പ്രധാനമായും ലക്ഷ്യം വെക്കുന്നത് ഡ്രോൺ ടെക്നോളജിയെ സ്റ്റാർട്ടപ്സിൻ്റെ കൂടി സഹായത്തോടു കൂടി ബൂസ്റ്റ് ചെയ്യുക എന്നതാണ്. അതിനുവേണ്ടി സ്കിൽ എൻഹാൻസ്മെൻറ്റും അതുപോലെ കോഴ്സസും ഐ ടി ഐസ് മുഖേന പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുക എന്നതുമാണ് ഇതിലൂടെ ഈ ഡ്രോൺ ശക്തിയിലൂടെ ഇന്ത്യ ലക്ഷ്യം വെക്കുന്നത്. നെക്സ്റ്റ്, ന്യൂ പബ്ലിക് സെക്ടർ എൻ്റർപ്രൈസ് പോളിസിയാണ്. Towards implementation of the new public sector enterprise policy, strategic transfer of ownership of Air India has been completed. A strategic partner for NINL, Neelanchal Ispat Nigam Limited, has been selected. The public issue of the LIC is expected shortly. Others too are in the process for 2022-23. ഈ ന്യൂ പബ്ലിക് സെക്ടർ എൻ്റർപ്രൈസ് പോളിസി എന്നുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ഉള്ള പബ്ലിക് സെക്ടർ എൻ്റർപ്രൈസിനെ പ്രൈവറ്റൈസ് ചെയ്യുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു പോളിസിയാണ്. അതായത് എയർ ഇന്ത്യ നമുക്കറിയുന്ന പോലെ ഓൾറെഡി അത് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. ഇനി NINലും അതുപോലെ LICയെയും ഈ ഒരു ബജറ്റിന് ശേഷം ഡിസ്ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ചെയ്യുക എന്നതും കൂടിയാണ് ഈ ഒരു ബജറ്റ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അടുത്തത്, ഫിനാൻസ് മിനിസ്റ്റർ റിട്ടേൺസ് ടാക്സ് സ്ലാബ്സ്. To establish a globally competitive business environment for domestic companies, a concessional tax regime of 15% was introduced by our government for newly incorporated domestic manufacturing companies. നേരത്തെ സ്റ്റാർട്ടപ്പിൽ പറഞ്ഞ ആ ഒരു പോയിന്റ് പോലെ തന്നെ ന്യൂലി ഇൻകോർപ്പറേറ്റഡ് ഡൊമസ്റ്റിക് മാനുഫാക്ചറിങ് കമ്പനീസിന് ഒരു 15% ടാക്സ് കൺസെഷൻ നൽകുകയാണ്. ഇതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ടു എസ്റ്റാബ്ലിഷ് എ ഗ്ലോബലി കോമ്പറ്റീറ്റീവ് ബിസിനസ് എൻവയോൺമെൻറ്റ് ഫോർ സർട്ടൻ ഡൊമസ്റ്റിക് കമ്പനീസ്. ഇന്ത്യയിലെ കമ്പനീസും ഫോറിൻ കമ്പനീസിൻ്റെ കൂടെ ഗ്ലോബലി കോമ്പറ്റ് ചെയ്യുക എന്നതാണ്. നെക്സ്റ്റ്, 5G സർവീസസ്. Union Finance Minister Nirmala Sitharaman on Tuesday and said the government would auction telecom spectrum in 2022, which will facilitate private players to roll out 5G services before March 2023. അതായത് മാർച്ച് 2023 മുമ്പായിട്ട് ഈ 5G സ്പെക്ട്രം ഓപ്ഷൻ ചെയ്യുന്നതാണ്. അതായത് പ്രൈവറ്റ് പാർട്ടീസിന്, പ്രൈവറ്റ് ടെലികോം സർവീസ് പ്രൊവൈഡേഴ്സിന് ഇത് ഓപ്ഷൻ ചെയ്യും. അതിലൂടെ 5G സർവീസ് രാജ്യത്ത് ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യാനും കൂടിയാണ് ഈ ഒരു ബജറ്റ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. നെക്സ്റ്റ്, ജോബ് ക്രിയേഷൻ ഗെറ്റ്സ് ഫ്രഷ് ഇംപാക്ട്സ്. ഔട്ട്ലേ ഫോർ ആത്മനിർഭർ ഭാരത് റോജ്ഗാർ യോജന ഡബിൾഡ് ടു 6,400 crore. The expenditure on Atmanirbhar Bharat Rozgar Yojana aimed at encouraging job creation and on the ongoing creation of national database of unorganized workers was proposed to be increased in the present budget.
Next, defense outlay witnesses marginal increase. Finance Minister announces steps to boost domestic manufacturing, reduce imports, and defense research and development will be opened up for industry, startups, and academia with 25% of research and development budget earmarked for them. അതായത് മിലിറ്ററിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എക്യുപ്മെൻറ്റ്സ് അതുപോലെ മെറ്റീരിയൽസ് ഫോറിൽ നിന്ന് ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് പകരം ഡൊമസ്റ്റിക്കായിട്ട് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുക എന്നതാണ് ഇതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അത് പ്രൈവറ്റ് സെക്ടറിൻ്റെയും അതുപോലെ സ്റ്റാർട്ടപ്പിൻ്റെയും ഒരു സഹായത്തോടു കൂടി അവരുടെ ഒരു പാർട്ടിസിപ്പേഷനോട് കൂടിയാണ് ഇത് ഇംപ്ലിമെൻ്റ് ചെയ്യാൻ ഗവൺമെൻറ് നോക്കുന്നത്. കോർപ്പറേറ്റ് സെക്ടറുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഉള്ള ബജറ്റ് സ്പീച്ചിലെ പ്രഖ്യാപനങ്ങൾ എത്രയാണ്? ഇതിൻ്റെ ഒരു പോസിറ്റീവ് ആൻഡ് നെഗറ്റീവ്സ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ പ്രധാനമായിട്ട് 2 മേഖലയിലാണ് ഇത് ഫോക്കസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഒന്ന് സ്റ്റാർട്ടപ്സ്, മറ്റൊന്ന് പ്രൈവറ്റൈസേഷൻ. പ്രൈവറ്റ് സെക്ടറിന് ഒരുപാട് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുത്ത ഒരു ബജറ്റാണ് ഇത് എന്ന് പറയാം. അതുപോലെ തന്നെ സ്റ്റാർട്ടപ്സ് പുതിയ സ്റ്റാർട്ടപ്സ് ഉണ്ടാക്കുന്നതുകൊണ്ട് എല്ലാ അസിസ്റ്റൻസും ഗവൺമെൻറ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യും എന്ന ഒരു എക്സ്പെക്റ്റേഷനും ഈ ഒരു ബജറ്റിനകത്തുണ്ട്. അത് എൻ്റർപ്രണർഷിപ്പിന് ഇത് കൂടുതലായിട്ട് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അത് ഇതിൻ്റെ ഒരു പോസിറ്റീവ് സൈഡായിട്ട് കാണാവുന്ന ഒന്നാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഫോറിൻ നിന്ന് ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യേണ്ട പലതും ഡൊമസ്റ്റിക്കായിട്ട് നടത്തുക എന്നതും അതിൽ സ്റ്റാർട്ടപ്പിനെ ഉൾപ്പെടുത്തുക എന്നതും ഇതിൻ്റെ ഒരു പോസിറ്റീവ് സൈഡായിട്ട് ഉൾക്കൊള്ളിക്കാവുന്നതാണ്. എന്നാൽ അതേസമയം തന്നെ പ്രൈവറ്റൈസേഷൻ LIC പോലെയുള്ള സ്ഥാപനങ്ങളെ പ്രൈവറ്റൈസ് ചെയ്യുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഒരു നെഗറ്റീവ് സൈഡായിട്ടാണ് കാണാൻ കഴിയുന്നത്. കാരണം വളരെ മികച്ച രൂപത്തിൽ നടന്നു പോകുന്ന ഇന്ത്യയിലെ തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ പബ്ലിക് സെക്ടർ എൻ്റർപ്രൈസസ് ഒന്നായ LIC പോലെയുള്ള സ്ഥാപനങ്ങൾ പ്രൈവറ്റൈസ് ചെയ്യുന്നത് കുറച്ചുകൂടി ആശങ്ക ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒന്നാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഏവിയേഷൻ സെക്ടറുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഈ ഒരു ഡ്രോൺ ശക്തി അല്ലാതെ മറ്റൊന്നും തന്നെ ഈ ഒരു ബജറ്റിനകത്തില്ല. എയർ ഇന്ത്യനെയാണെങ്കിൽ അത് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്ത് കഴിയുകയും ചെയ്തു. അപ്പോൾ അത് ആ ഒരു മേഖലയിൽ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ഒരു ഇൻഫ്ലുവൻസ് കുറയുമോ എന്ന ഒരു ആശങ്ക കൂടി അതിലുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ പ്രൈവറ്റൈസേഷൻ കുറച്ചുകൂടി കൂടുതലായിട്ട് ഒരു ബജറ്റ് എടുത്ത് പറയുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇന്ത്യ പോലെ ഒരു രാജ്യത്ത്, അതായത് ഒരുപാട് ആളുകൾ അതിതീവ്ര ദാരിദ്ര്യത്തിൽ അതുപോലെ ലോവർ മിഡിൽ ക്ലാസ് ഫാമിലീസും ഉള്ള ഒരു രാജ്യത്ത് ഈ ഒരു ഓവർ പ്രൈവറ്റൈസേഷൻ അത്രക്ക് നന്നാകുമോ എന്നൊരു ചോദ്യം കൂടി ഇതിനകത്ത് ഉണ്ട്. എന്നാൽ അതേസമയം തന്നെ ഒരു കോർപ്പറേറ്റ് പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂവിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു മികച്ച ഒരു ബജറ്റ് എന്നും പറയാം. പുതിയ പ്രൈവറ്റ് പാർട്ടീസിന് എക്കോണമിയിലേക്ക് എൻ്റർ ചെയ്യാനും അതുപോലെ തന്നെ സ്റ്റാർട്ടപ്സിനെ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു ബജറ്റാണിത്. ഇത്രയാണ് ഇതിനകത്ത് പറയാനുള്ളത്. ഇനി പോളിസീസ് ഓൺ ഫിനാൻഷ്യൽ സർവീസസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അജിംഷ സംസാരിക്കും. ഓക്കെ, താങ്ക് യു. Good evening, all. Am I audible? Yes, you are audible. നമ്മളൊന്ന് സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത് പോളിസീസ് ഓൺ ഫിനാൻഷ്യൽ സർവീസസ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ വർഷത്തെ ബഡ്ജറ്റിൽ ഫിനാൻഷ്യൽ സർവീസസിൽ എന്തൊക്കെ പോളിസീസ് ആണ് കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നത് എന്നതിനെ കുറിച്ചാണ്. അപ്പോൾ ഈ വർഷത്തെ ബഡ്ജറ്റ് നോക്കിയാൽ തന്നെ ഡിജിറ്റലി ലെഡ് ഇന്ത്യ എന്നുള്ള ഒരു ഒബ്ജക്റ്റീവിന് കേന്ദ്രീകരിച്ചുള്ള ഒരു ബഡ്ജറ്റ് പോലെ ഇതിന്റെ നമ്മുടെ ബഡ്ജറ്റിന്റെ വലിയൊരു ഭാഗത്തെ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. അത് തന്നെ നമ്മുടെ ഫിനാൻഷ്യൽ സർവീസിലും അവർ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട്. അതായത് ഡിജിറ്റലൈസിങ് ഫിനാൻസിനെ ഡിജിറ്റലൈസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് അവർ ഒരുപാട് പോളിസീസ് കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഫിനാൻസ് ഡിജിറ്റലൈസ് ചെയ്യുന്നതിനോടൊപ്പം തന്നെ ഈ ഫിനാൻസ് മേഖലയിലോട്ട് പബ്ലിക്കിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരിക, പബ്ലിക്കിനെ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരിക എന്നുള്ള ഒരു രീതിയും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. ഡിജിറ്റൽ ഇന്ത്യ എന്നുള്ള ഒരു ബേസിക് തിയറിയെ ഒരു പില്ലറാക്കി വെച്ചുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ഈ ബഡ്ജറ്റ് ഈ പ്രാവശ്യം കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻക്ലൂഷനും വളരെയധികം ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ട് നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഈ ഫിനാൻഷ്യൽ സർവീസിൽ ആദ്യമായിട്ട് കൊണ്ടുവന്ന ഒരു പോളിസി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് നോക്കുന്നത് CBDC, അതായത് സെൻട്രൽ ബാങ്ക് ഡിജിറ്റൽ കറൻസി അഥവാ ഡിജിറ്റൽ റുപ്പി. നമ്മുടെ RBI 2022-23 ഫിനാൻഷ്യൽ ഇയറിൽ നമ്മുടെ RBI തന്നെ സ്വന്തമായിട്ടൊരു ഡിജിറ്റൽ റുപ്പി ഇറക്കിയിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഈ ഡിജിറ്റൽ റുപ്പിയിലോട്ട് RBI പോകാനുള്ള കാരണം തന്നെ പ്രധാനമായിട്ടും ഡിജിറ്റൽ കറൻസി എന്ന് പറയുമ്പോൾ കൂടുതൽ എഫിഷ്യന്റ് ആണ്. അതുപോലെ തന്നെ ചീപ്പർ കറൻസി മാനേജ്മെന്റ് സിസ്റ്റം വഴി ഇത് നമുക്ക് മാനേജ് ചെയ്യാനും സാധിക്കും.
അപ്പോൾ ഡിജിറ്റൽ റുപ്പി കൊണ്ടുവന്നാൽ തന്നെ ഇപ്പോൾ സബ്സിഡീസിന്റെ ഒക്കെ പേയ്മെന്റ് ആണെങ്കിലും ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസിന്റെ പേയ്മെന്റ് ആണെങ്കിലും ഏത് തരത്തിലുള്ള പേയ്മെന്റ് ആണെങ്കിലും വളരെ ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് നടത്താൻ സാധിക്കും. അതിപ്പോ ഡൊമസ്റ്റിക് ട്രാൻസാക്ഷൻസ് ആണെങ്കിലും ക്രോസ് ബോർഡർ ട്രാൻസാക്ഷൻസ് ആണെങ്കിലും ഒക്കെ എളുപ്പമാണ്. അപ്പോൾ ഇതിനെ നമുക്കൊരു തേർഡ് പാർട്ടിയുടെ അഥവാ ഒരു ബാങ്കിന്റെ ഒന്നും ഒരാവശ്യമില്ലാതെ തന്നെ RBIക്ക് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. അതാണ് ഈ ഡിജിറ്റൽ റുപ്പി കൊണ്ടുവന്നുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ് അതാണ്. അപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ഈ ഫിനാൻഷ്യൽ സർവീസിൽ അടുത്ത വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടേം തന്നെയാണ് ക്രിപ്റ്റോസ് ആസ് അസറ്റ്. ക്രിപ്റ്റോസിനെ ലീഗലൈസ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. നമുക്ക് ക്രിപ്റ്റോസിന്റെ ഹിസ്റ്ററി നോക്കിയാൽ തന്നെ അറിയാം. 2017 നമ്മുടെ സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റിന്റെ ഒരു ഇന്റർ ഡിസിപ്ലിനറി കമ്മിറ്റി ഈ ക്രിപ്റ്റോ കറൻസീസിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് മുന്നോട്ട് വരികയും ആ കമ്മിറ്റി തന്നെ ക്രിപ്റ്റോ കറൻസീസ് ബാൻ ചെയ്യണം എന്നുള്ള ഒരു റെക്കമെൻഡേഷൻ നൽകുകയും ചെയ്തിരുന്നു. അത് തുടർന്ന് 2018 നമ്മുടെ റിസർവ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ അവരുടെ കീഴിൽ വരുന്ന എല്ലാ ബാങ്കിന്റെ അടുത്തും ഈ ക്രിപ്റ്റോ കറൻസിയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഡീൽ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർക്ക് അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട സേവനങ്ങൾ നടത്തരുത് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഉത്തരവ് കൊണ്ടുവരികയും തുടർന്ന് 2020 മാർച്ചിൽ സുപ്രീം കോടതി RBIയുടെ സർക്കുലറിനെ ക്യാൻസൽ ചെയ്യുകയും ഒരു ലീഗലായിട്ട് ക്രിപ്റ്റോ കറൻസിയെ ബാൻ ചെയ്യുന്നത് വരെ ഒരിക്കലും RBIക്ക് ക്രിപ്റ്റോ കറൻസിയുടെ കാര്യങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടാൻ അവകാശമില്ല എന്ന് പറയുകയും ചെയ്തു. അപ്പോൾ ഇതിന്റെയൊക്കെ ഒരു ഫോളോയിങ് ആയിട്ട് നമ്മുടെ ഇപ്പൊ ഈ വർഷത്തെ ബഡ്ജറ്റിൽ നമ്മുടെ ക്രിപ്റ്റോ കറൻസിയെ ലീഗലൈസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പോയിന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 30% ടാക്സ് ക്രിപ്റ്റോ കറൻസികളിൽ 30% ടാക്സ് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട്. അത് ക്രിപ്റ്റോ കറൻസി ആണെങ്കിലും നോൺ ഫംഗബിൾ ടോക്കൻസ് ആണെങ്കിലും അതായത് ബിറ്റ് കോയിൻസ് പോലുള്ള ഏതാണെങ്കിലും കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ ക്രിപ്റ്റോ കറൻസിയിൽ TDS സിസ്റ്റം അതായത് ടാക്സ് ഡിഡക്ഷൻ സോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പേയ്മെന്റ് മെത്തേഡാണ് അവർ കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നത്. എന്നുവെച്ചാൽ ഒരു ട്രാൻസാക്ഷൻ ഡീറ്റെയിൽസ് എളുപ്പം ക്യാപ്ചർ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ ഈ ക്രിപ്റ്റോ കറൻസിയിൽ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ അടുത്ത ഒരു ടോപ്പിക് എന്ന് പറയുന്നത് പോസ്റ്റ് ഓഫീസ് ഓൺ കോർ ബാങ്കിങ് സിസ്റ്റം. ബാങ്കിങ് സിസ്റ്റത്തിനകത്ത് ഒരു എക്സ്പ്ലോറേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന രീതിക്കുള്ളതാണ് ഈ പോസ്റ്റ് ഓഫീസ് ഓൺ കോർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ. കാരണം നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ ഇപ്പോഴും ഒരുപാട് റൂറൽ ഏരിയസിൽ ബാങ്ക് എത്താത്ത ഒരുപാട് റൂറൽ ഏരിയാസ് ഉണ്ട്. പക്ഷെ അവിടെ എല്ലായിടവും ഒരു പോസ്റ്റ് ഓഫീസ് കാണും. അങ്ങനെ നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിൽ മൊത്തമുള്ള 1.5 ലക്ഷത്തോളം പോസ്റ്റ് ഓഫീസുകൾ പരസ്പരം കണക്ട് ചെയ്ത് ഒരു കോർ ബാങ്കിങ് സിസ്റ്റം കൊണ്ടുവരാനാണ് നമ്മുടെ ഈ പ്രാവശ്യത്തെ ബഡ്ജറ്റ് റെക്കമെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അതിലൂടെ അവര് ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻക്ലൂഷൻ ആണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻക്ലൂഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവൈലബിലിറ്റി ഓഫ് ഫിനാൻഷ്യൽ ഇക്വാലിറ്റി ഓഫ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ടു ആക്സസ് ഫിനാൻഷ്യൽ സർവീസസ്. എല്ലാവർക്കും ഫിനാൻഷ്യൽ സർവീസസ് അവൈലബിൾ ഈക്വൽ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി അവൈലബിൾ ആകുന്ന ഒരു കണ്ടീഷൻ. അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ പോസ്റ്റ് ഓഫീസുകളിൽ ഇത്തരം ഒരു സിസ്റ്റം കൊണ്ടുവന്നു. അപ്പൊ ഇത് കൊണ്ടുവരുന്നതിലൂടെ പോസ്റ്റ് ഓഫീസ് അക്കൗണ്ടിലൂടെ ആൾക്കാർക്ക് നെറ്റ് ബാങ്കിങ് സൗകര്യം ലഭിക്കും, മൊബൈൽ ബാങ്കിങ് സൗകര്യം ലഭിക്കും, ATM പോലുള്ള സർവീസസ് ലഭിക്കും, അതുപോലെ തന്നെ ഓൺലൈൻ ട്രാൻസ്ഫേഴ്സ് ഫണ്ട് സാധിക്കും. പിന്നെ പോസ്റ്റ് ഓഫീസിൽ നിന്ന് ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിലോട്ട് ട്രാൻസാക്ഷൻ നടത്താനും ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിൽ നിന്ന് പോസ്റ്റ് ഓഫീസ് അക്കൗണ്ടിലോട്ട് ട്രാൻസാക്ഷൻ നടത്താനും ഒക്കെ ഉള്ള സർവീസസ് അവർ ഈ പോസ്റ്റ് ഓഫീസ് ഓൺ കോർ ബാങ്കിങ് സിസ്റ്റം വഴി കൊണ്ടുവരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ആശയം ആദ്യമായിട്ട് വന്നത് 2014 ഓഗസ്റ്റില് യൂണിവേഴ്സൽ ബാങ്കിങ് സർവീസ് എന്നുള്ള ഒരു ഐഡിയയുമായിട്ട് വന്ന നാഷണൽ മിഷൻ ഫോർ ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻക്ലൂഷന്റെ പ്രപ്പോസലാണ് ഈ പോസ്റ്റ് ഓഫീസ് കോർ ബാങ്കിങ് സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് അടുത്ത വരുന്ന ടോപ്പിക് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഡിജിറ്റൽ ബാങ്കിങ് യൂണിറ്റ്സ്. അപ്പോൾ ഫിനാൻഷ്യൽ സർവീസിന് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടേമാണ് ബാങ്കിങ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ബാങ്കിങ്ങിൽ നമ്മുടെ 75ാമത് സ്വാതന്ത്ര്യദിനം ആഘോഷിച്ചത് പ്രമാണിച്ച് 75 ഡിജിറ്റൽ ബാങ്കിങ് യൂണിറ്റ്സ് 75 ഡിസ്ട്രിക്റ്റിലായിട്ട് കൊണ്ടുവരുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മുടെ സർക്കാർ തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത് പ്രധാനമായിട്ടും ഇങ്ങനെ ഒരു ഇനിഷ്യേറ്റീവ് എടുക്കാനുള്ള കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ 2017 RBIയുടെ ഒരു റിപ്പോർട്ടാണ്. അപ്പൊ RBI ഈ ഫിൻടെക് ആൻഡ് ഡിജിറ്റൽ ബാങ്കിങ് അവര് തന്നൊരു റിപ്പോർട്ട് അടിസ്ഥാനത്തിൽ ആൾക്കാർ വളരെയധികം നമ്മുടെ കസ്റ്റമേഴ്സ് വളരെയധികം ഓൺലൈൻ സെക്ടറിലോട്ട് ടെക്നോളജീസ് അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യാനൊക്കെ മുമ്പോട്ട് പോകുന്നുണ്ട്. അതിന് കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലോ കോസ്റ്റ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഈ ഡിജിറ്റൽ ബാങ്കിങ് എന്നുള്ള ഒരു രീതിയിലോട്ട് നമ്മുടെ ഗവൺമെന്റ് ഒരു നെക്സ്റ്റ് ഫോർവേഡ് സ്റ്റെപ്പ് എടുക്കുന്നത്. നെക്സ്റ്റ് ഇതിനകത്ത് വരുന്ന ഒരു ഫിനാൻഷ്യൽ സർവീസ് ഏരിയയാണ് ഗിഫ്റ്റ് സിറ്റി. അതായത് ഇന്ത്യാസ് ഫസ്റ്റ് ആൻഡ് ഓൺലി ഫിനാൻഷ്യൽ സർവീസ് സെന്റർ. ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യമായിട്ട് ഒരു ഫിനാൻഷ്യൽ സർവീസ് സെന്റർ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാണ്. അപ്പോൾ ഈ ഇന്ത്യൻ ഫിനാൻഷ്യൽ സർവീസ് സെന്റർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവർക്ക് ഒരു സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് ഒരു ഫിനാൻഷ്യൽ ജൂറിസ്ഡിക്ഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കും. അതുപോലെ തന്നെ ഇന്റർനാഷണൽ ഫിനാൻഷ്യൽ സർവീസ് സെന്റർ അതോറിറ്റി ആസ് ദ യൂണിഫൈഡ് ഫിനാൻഷ്യൽ സർവീസ് റെഗുലേറ്റർ. അപ്പോൾ ഇന്റർനാഷണൽ ഫിനാൻഷ്യൽ സർവീസ് സെന്റർ അതോറിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന അതോറിറ്റി ആയിരിക്കും ഇതെല്ലാം കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത്. അവർക്ക് സെൻട്രൽ ആക്ട് പ്രകാരം 14 സെപ്പറേറ്റ് സെൻട്രൽ ആക്ട് പ്രകാരം അവരെ എംപവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.
അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഫിനാൻഷ്യൽ സർവീസ് സെന്റർ വരുന്നത് വഴി എന്തെങ്കിലും ഈ ഫിനാൻഷ്യൽ സർവീസ് ഏരിയക്കകത്ത് എന്തെങ്കിലും ഡിസ്പ്യൂട്ട് ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് അവർക്ക് റെസൊല്യൂഷൻ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ അവര് മോഡലാക്കി എടുത്തിരിക്കുന്നത് സിംഗപ്പൂർ ഇന്റർനാഷണൽ ആർബിട്രേഷൻ സെന്ററും ലണ്ടൻ കൊമേഴ്സ്യൽ ആർബിട്രേഷൻ സെന്ററും ഒക്കെയാണ് അവരൊരു മോഡലാക്കി എടുത്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് ഈ ഫിനാൻഷ്യൽ സർവീസ് ഏരിയക്കകത്ത് അടുത്ത് വരുന്ന ഒരു ടോപ്പിക്കാണ് ഇന്റർ ലിങ്കേജ് ഫോർ ബെറ്റർ ക്രെഡിറ്റ് ആക്സസ് ടു MSMEs. MSMEs എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം മീഡിയം സ്മാൾ മീഡിയം എന്റർപ്രൈസസ്. അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് അവർ ഇതിനകത്ത് ഈ ഇത്തരം എന്റർപ്രൈസസിനെ പരസ്പരം കണക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഇന്റർ കണക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു രീതിയിലോട്ടാണ് അവർ കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നത്. അത് എങ്ങനെയാന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ MSME പോർട്ടൽസ് ആയിട്ടുള്ള ഉദയം, ഇസ്രാം, NCS, അസീം ഇവയെല്ലാം പരസ്പരം ഇന്റർലിങ്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് അവരുടെ സ്കോപ്പ് വൈഡൻ ചെയ്യുകയും അത് അവർ യൂസ് ചെയ്യുകയും അങ്ങനെ അവർക്ക് ബെറ്റർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡാറ്റാബേസ് ലഭിക്കുകയും ചെയ്യും. ഗവൺമെന്റ് സിറ്റിസൺസ് ആയാലും B2C ആണെങ്കിലും B2B ആണെങ്കിലും ഇത്തരത്തിലുള്ള സർവീസ് അവർക്ക് കൂടുതൽ ലഭിക്കുകയും അങ്ങനെ അവർക്ക് കൂടുതൽ ക്രെഡിറ്റ് ഫെസിലിറ്റേഷൻ അവൈൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുകയും ചെയ്യും. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ അവർ ക്രെഡിറ്റ് ഫെസിലിറ്റേഷൻ വരുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ അവരുടെ വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ നീഡ്സ് അവർക്ക് പെട്ടെന്ന് അവർക്ക് അതിൽ ബെനിഫിറ്റ് ഉണ്ടാകാനും അവർക്ക് സാധിക്കും. നെക്സ്റ്റ് ഇതിനകത്ത് വരുന്ന ഒരു ടോപ്പിക്കാണ് ഗ്രീൻ ബോൺസ്. ഗ്രീൻ ബോൺസ് നമുക്കറിയാം, ഗ്രീൻ ബോൺസ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ക്ലൈമറ്റ് ബോൺസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഡെപ്റ്റ് ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ആണ്. നമ്മുടെ എൻവയോൺമെന്റിന് പോസിറ്റീവായിട്ട് ഒരു ഇമ്പാക്ട് ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഇഷ്യൂ ചെയ്ത് നൽകുന്ന ഒരു ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ആണ് ഗ്രീൻ ബോൺസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇന്ത്യ 2021 ഏകദേശം $6 ബില്യൺ രൂപ വരുന്ന ഗ്രീൻ ബോൺസ് ഇഷ്യൂ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇന്ത്യ ഇപ്പോഴും 17ാമത് പൊസിഷനാണ് ഈ ഗ്രീൻ ബോണ്ട് ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നതിലുള്ളത്. ഈ ഗ്രീൻ ബോൺസ് ഓരോ ദിവസം കഴിയുന്നതോറും ഇതിങ്ങനെ പോപ്പുലാരിറ്റി കൂടി വരുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ ഗവൺമെന്റ് നമ്മുടെ ഡൊമസ്റ്റിക് റീറ്റെയിൽ ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സിനെ ഈ ഗ്രീൻ ബോൺസിലോട്ട് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത്രയും പോയിന്റ്സ് ആണ് പ്രധാനമായിട്ട് ഈ ഫിനാൻഷ്യൽ സർവീസസിനകത്ത് ഈ ബഡ്ജറ്റ് വഴി കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇതിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഡിജിറ്റൽ ഇന്ത്യ എന്നുള്ള ഒരു തീമിൽ ഒരു ഇന്ത്യയെ ഒരു ഡിജിറ്റലി ലീഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു നേഷനാക്കി മാറ്റുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത്തരം നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ ഡിജിറ്റലിന് ഫിനാൻഷ്യൽ സർവീസ് ഏരിയയിൽ ഡിജിറ്റൽ വളരെയധികം കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതിനെ ഒരു ഓപ്പൺ ക്രെഡിറ്റ് എൻഹാൻസ്മെന്റ് നെറ്റ്വർക്കും ബ്ലോക്ക് ചെയിൻ എനാബിൾഡ് ഫിനാൻഷ്യൽ നെറ്റ്വർക്കും ഡിജിറ്റൽ റുപ്പിയും UPIയും പവർഫുൾ ജാം ട്രിനിറ്റിയും ഒക്കെ അവർ കൊണ്ടുവരുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഇതെല്ലാം കൂടെ കൊണ്ടുവന്ന് ഒരു ഇന്ത്യയെ ഒരു ട്രൂ ഡിജിറ്റൽ ഫിനാൻസ് സ്റ്റേറ്റ് ആക്കി മാറ്റുകയും അതിലൂടെ ഒരു മാർജിനലൈസേഷനും ഇല്ലാതെ എല്ലാ സിറ്റിസൺസിനും ഒരുപോലെ ബെനിഫിറ്റ് കിട്ടുന്ന ഒരു രീതിയിലോട്ട് കൊണ്ടുവരിക എന്നതാണ് ഈ ബഡ്ജറ്റിൽ ഫിനാൻഷ്യൽ സർവീസ് ഏരിയയിൽ പ്രധാനമായിട്ടും കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ളത്. താങ്ക് യു. I think they have concluded. So thank you so much, Sruthi, Ashfaq, Ajim Shah, and Jibira for your presentation. I'll give my comments towards the end. So we'll go to the last presentation.